آپ نے مجھ غریب کو دعوت دی, میں آ گیا ہوں. میں نے آج تک اپنے بچوں کو خوشحالی نہیں کیا. میں نے وہ بھوک دیکھی ہے کہ میں نے رات کو پیاز کاٹ کے کھائے ہیں. 35 روپے میں نے گزارا کہ 5 بچے اور 2 ہم میاں بیوی. آج کل خاندان میں ایسا ہے جس کے پاس 2 روپے ہیں اس کا ہر کوئی ہے, جس کے پاس ٹکا بھی نہیں ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے. سب پیسے کی. 2-4 دن کے بعد اسے گزری مصری شاہ پہ سزوکی کے اوپر سوئیں گے. اول نمبر غریب کا کوئی ہے نہیں سوائے اللہ کے علاوہ. السلام علیکم جی, میرا نام عادی عدیل امجد ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عام کاسٹ. آج کے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے زندگی جتنے قریب سے دیکھی ہے اتنے قریب سے زندگی ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی. یہ زمین کے اتنے قریب رہتے ہیں اور یہ کہانیوں کو بھی اس زمین پہ چلنے والی چیزوں سے جانتے ہوں گے. میں بات کر رہا ہوں ایک ہمارے پیارے موچی بھائی جنہوں نے کہانیوں کو جوتوں کی سلائیاں لگاتے ہوئے دیکھا ہو, جن کے پاس آنے والا ہر شخص کہتا تو ہوگا کہ بھائی جلدی کر دینا, لیکن اس کے جوتے کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کی ساری محنت یہ جان جاتے ہوں. ہمارے آس پاس ہوتے ہیں, ہماری نظروں سے بھی گزرتے ہیں, لیکن شاید ہم میں سے کوئی ہوگا جس نے اپنی نظر جھکا کے ان کو دیکھ کے 2 منٹ ان سے بات کی ہو. روز چائے پینے والا بھی کبھی ہی کوئی ہوگا جس نے ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے کا کپ پیا ہو. جس زمانے میں لوگ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں اس زمانے میں یہ آج بھی 25, 50, 100 روپے کی بات کرتے ہیں. یہ بڑا مشکل ہے سوچنا بھی کہ یہ کیسے سروائیو کرتے ہیں, یہ کیسے جیتے ہیں. اور اسی بات کو جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ہمارے پیارے بھائی جو کہ ایک موچی ہیں, شوکت بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. سب اچھا ہے زندگی میں؟ شوکت بھائی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دن کے بیچ میں وقت نکال کے ہمارے پاس آئے ہم سے باتیں کریں. جی جناب, آپ کی محبت ہے, آپ نے مجھ غریب کو دعوت دی, میں آ گیا ہوں. ارے شوکت بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے ہیرو اصلی زندگی میں تو آپ لوگ ہیں. ہم لوگ تو مانتے ہیں ٹی وی پہ آنے والوں کو ہیرو, لوگ کہتے ہیں جیرو ٹی وی پہ آتا ہے وہ ہیرو ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس سے زندگی چل رہی ہے, جن لوگوں کی وجہ سے زندگی چل رہی ہے, ہمارے ہیرو وہ ہیں. تو شوکت بھائی آج ہم باتیں کریں گے آپ کے بارے میں, آپ کی زندگی کے بارے میں, آپ کے کام کے بارے میں, تاکہ میرے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ کیا کہانی ہے جن کہانیوں کو ہم نہیں جانتے. بے شک. تو شوکت بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ سر میرے ضلع لودھا شہر میں. ٹھیک ہے, اور یہ کس کے پاس آتا ہے؟ جی یہ بھاولپور کے ساتھ. اچھا بھاولپور کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. کراچی کب آنا ہوا, کیسے آنا ہوا, کیوں آنا ہوا؟ جناب میں گاؤں میں جوتے پالش کرتا تھا, 10-20 روپے کی روزی تھی. ٹھیک ہے. ادھر سے مسائل نہیں بنے, چلتے چلتے کراچی آ گئے. ٹھیک ہے. کراچی آئے تو وہاں ادھر کیا, بس وہ 10-20 روپے تو ہیں لیکن بڑے مسئلے مسائل ہیں. دماغ میں کیا آئیڈیا آیا یا کیا سوچا کہ یار میں جوتے پالش کرنے کا کام کرتا ہوں؟ تو سر کیا کریں, غریب آدمی تھے اور کوئی کام تھا نہیں, ان پڑھ ضرور تھے, تو پھر یہی کام کر لیا, بچوں کو تو پالنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے کام شروع کیا ہوگا تب تمہیں سے بچے نہیں ہوں گے؟ جی جی. کتنی عمر تھی آپ کی جب یہ کام شروع کیا آپ نے؟ میری سر 12 سال. 12 سال کی عمر میں؟ تو 12 سال کی عمر کا تو بچہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے. جی کیا کریں جناب, غریب آدمی جو تھے. تو آپ کو اس ٹائم پہ لگا کہ کوئی کام کرنا چاہیے. جی جی. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ آئیڈیا کسی نے دیا یا خود آیا؟ کسی نے آئیڈیا نہیں دیا, یہ غربت نے آئیڈیا دیا. غربت نے آئیڈیا دیا. جب کام دھندا اور تھا نہیں ہمارے پاس, کام سیکھے نہیں, پڑھے ہم نہیں, یہی کام سیکھا ہم نے. ٹھیک ہے. تو یہ کام آپ نے کہا کہ میں جوتے پالش کر لیں, اور زندگی گزر گئی اس کام میں. بس پھر نہ پوچھیں کیسے حالات گزر رہے ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تو ہم آپ سے آج پوچھیں گے کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک جنگ ہے, اپنی مشکلات ہیں, اور انہی مشکلات کو جاننے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. جناب اگر یہ پوچھیں تو میں نے آج تک اپنے بچوں کو خوشحالی نہیں کیا, بچوں کو پڑھا نہیں سکا. میں نے وہ بھوک دیکھی ہے کہ میں نے رات کو پیاز کاٹ کے کھائے ہیں,
अगर दिल पूछें तो 35 रुपये में मैंने गुजारा किया, 5 बच्चे और 2 हम मियाँ बीवी। 35 रुपये में गुजारा किया? जी, मतलब जी, जी, 35 गाँव में। 35 रुपये दिन का? जी बीवी बच्चे के साथ? जी। कैसे, ये कैसे? कैसे? 10 रुपये का आटा लिया जी। 10 रुपये का आटा लिया? उस टाइम 6 रुपये किलो था आटा। 10 रुपये का आटा लिया, 10 रुपये की दही ली, 5 की हरी मिर्च ली और चटनी के साथ खाना खाया बीवी बच्चे ने? जी भैया। तो उस वक्त अब आपने ऐसी बात की है कि मैं इस बात अगर को पूछें तो दिल फटता है, क्या करें, मालिक ने करम ऐसा किया हुआ है, हो सकता है हमारे को कोताही हो, इंसान है। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दाल रोटी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ के किराए मकान के और ऊपर वाली दूसरी टेंशनें, ये इंसान नहीं कुछ कर सकता। तो कभी कभी दिल कहता है बंदा क्या करे, फिर कहते हैं अल्लाह मालिक है, फिर सुबह आ जाते हैं, अल्लाह कुछ न कुछ कर देता है। शौकत भाई मुझे बताएं, जब आप 35 रुपये आपने बताया दिन का गुजारा करते थे, तो आजकल की दुनिया में तो यही कहा जाता है कि जी आपका जो साथी है वो मुश्किल वक्त में तो वो भी नहीं सुनता, तो हमारी जो प्यारी भाभी हैं, आपकी बीवी जनाब, उनका क्या कहना था? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं उसका एहसान मान दूँ और खुदा के नज़दीक मैं उसके देनेदार हूँ, क्योंकि कभी उसने मेरे आगे कोई ख्वाहिश नहीं रखी, कभी नहीं, ना कभी बच्चों ने, ना कभी बीवी ने, ना कोई ताना जैसे दिया। सूखी सूखी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक बेगम को ये नहीं कहा कहते, ना उन्होंने कोई शिकायत की, ना उन्होंने शिकायत की, मैं उसका एहसान मंद हूँ। इससे ज़्यादा बड़ी तो मुझे ऐसा लगता है कोई कामयाबी ही नहीं है कि ऐसे वक्त में अगर साथी आपका कह दे। अल्लाह गवाह है, मैं उसका एहसान मंद हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ वो वक्त गुजारे हैं कि मुझे पता है, जब मेरे अल्लाह को पता है। अच्छा जी। तो 35 रुपये पे दिन गुजारते थे जी। फिर वहाँ से कोई दिमाग में नहीं आया कि कोई और काम करके वहाँ से देखूं? निकले जी, हमने कहा कराची गरीब की माँ है। ये अच्छा, ये आपके जहन में कहाँ से आया कि मैं बस कराची जाता? बैठे बैठे इंसान है। जब कराची आए जी तो जेब में कितने पैसे थे उस वक्त? जनाब, उस टाइम किराया था गालिबन 700 रुपये एक बंदे का 700 रुपया था। जी, बस ठीक है, ठीक है। तो तो हमारे आप पास थे कुल टोटल 1500। 1500 जी। 700 तो चला गया टिकट का, 1400 चला गया टिकट का। इधर आ गए, इधर थे ससुराल का घर, दाल रोटी वहीं खाई, फिर ऐसा ऐसा काम पे बढ़ गए। ठीक है। और यहाँ भी आगे आपने सोचा कि मुझे यही काम जी करना चाहिए। साफ ज़ाहिर है। ठीक है। तो यहाँ आके कोई आपने डिसाइड किया कि ये काम मैं इधर करूँगा या उस इलाके में करूँगा, या बस घर से निकले और शुरू कर जनाब दिया? फेरी करते थे यहाँ, फिर अल्लाह पाक ने यहाँ ठिया लगवा दिया मिस्री शाह पे। ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो दाल रोटी जब लगी। फेरी करते थे तो वो कितना इलाका कवर करते थे दिन का? या जनाब कोई गिजिर से लेके खड्डा मार्केट तक। गिजरी से लेके खड्डा मार्केट, तो चक्कर लगाते रहते थे? दिन के कितने चक्कर लग जाते उस टाइम दिन में कोई पता नहीं, ऐसे समझो सुबह से लेके 5 बजे तक। सुबह 9 बजे से लेके जी 9 बजे से लेके 5 बजे तक आप जी बस वहाँ फेरी करते थे। फेरी करते रहते थे, जितना काम मिला। जी कभी ऐसा हुआ कि फेरियाँ लगा रहे हैं जी और नहीं मिल रहा कोई काम? ये तो कभी कभी जनाब हो जाता है बारिशों में। बारिशों में? अच्छा हाँ, क्योंकि बारिश में तो बारिश में कोई सर नहीं निकलता नहीं, ठीक है। लेकिन क्या करें, हम अल्लाह की आस करके आ जाते हैं। अल्लाह पाक ऐसे कोई फरिश्ते भेज भी देता है, कोई हमें दाल रोटी के पैसे भी दे देता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है बारिश हो रही है तो किसी ने आना तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है उस ज़ात पे, उस ज़ात पे कि वो ना खाली हाथ घर जाने देगा और ना खाली पेट। दाल रोटी मिल जाती है जनाब, दाल रोटी जी मिल जाती। तो शौकत भाई मुझे बताएं, आप आए कराची और आपने ये फेरियां लगाना शुरू की। जी उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी जब आप कराची आए? सर तकरीबन ज़्यादा, मेरी उस टाइम 25 साल उम्र होगी। अच्छा, उस वक्त भी जवान थे। जब जवान होता है इंसान तो बड़े दोस्त यार होते हैं, आसपास लोग होते हैं, बड़े मशवरे दे रहे होते हैं। आपके आसपास दोस्त यार थे, रिश्तेदार थे? जनाब गरीब का कौन दोस्त होता है, कौन यार होता है? अव्वल नंबर गरीब का कोई है नहीं सिवाय अल्लाह के अलावा। रिश्तेदार
دیکھو جی رشتہ دار آج کل خاندان میں ایسا ہے، جس کے پاس 2 روپے ہیں اس کا ہر کوئی ہے، جس کے پاس ٹکا بھی نہیں ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ دوستی، یاری، رشتہ داری، اگر جیب میں پیسے نہیں ہیں تو کچھ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ، جی دوستی تو بڑا دل کا رشتہ ہوتا ہے، رشتہ داری تو خون کا رشتہ ہوتا ہے، یہ سب باتیں آپ کو لگتا ہے اگر پیسے نہیں ہیں؟ یہ جناب دنیا داری والی بات ہوتی ہے، صرف دماغ کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، کہانی ہوتی ہے، کوئی کسی کا نہیں آج کے دور میں، سب پیسے کے، سب پیسے کا۔ تو شوکت بھائی ابھی آپ کہاں رہتے ہیں ابھی؟ جناب میں ابھی گزری رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور 2-4 دن کے بعد اسے گزری مصری شاہ پہ مزار کے سامنے سزوکی کے اوپر سوئیں گے، کیونکہ بچے آج گاؤں بھیج رہا ہوں، کیونکہ بچے گاؤں بھیج رہا ہوں، بھیج رہے ہیں، کیونکہ وسائل نہیں ہے جناب، مکان کا کرایہ بہت ہے 20,000 روپے، میں غریب آدمی کہاں سے دوں؟ تو آپ بچوں کو گاؤں بھیج رہے ہیں اور بیگم کو بھی؟ جی بچے سے میں، کیونکہ یہاں تو حساب نہیں ہو رہا جناب، وسائل نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ پڑوسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر پہ؟ نہیں جناب، آج کے دور میں بھائی کسی کا نہیں ہے، آپ کو تو پڑوسی کی بات کرتے ہیں۔ شوکت بھائی ابھی آپ کی کیا عمر ہے اس وقت؟ میری سر تقریباً 36 سال تو ہوگی۔ آپ 36 سال کے ہیں، آپ تو عمر میں تو مجھ سے بھی چھوٹے ہیں، لیکن یہ جو سختی جناب ٹینشن ہے، جب بچے جب آپ کے بھوکے ہوں نا، آپ کو تب پتہ چلے گا کہ کیا کریں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کیا کریں، پھر کہتے ہیں نہیں یار یہ بھی گناہ ہے، مایوسی ہونا بھی گناہ ہے، پھر چپ کر کے سو جاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بالکل ایسے ٹوٹ گئے ہوں اپنے اندر ہی، اپنے آپ سے، جی کہ میں تھک گیا ہوں؟ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، پھر انسان ہے۔ کیا خیال آتے ہیں پھر؟ جب خیال یہی آتے ہیں کہ اب مالک اپنے خزانے سے دیتا تو آج ہم یہاں دھکے نہ کھاتے، اپنے بچوں کو دھکے نہ کھلاتے، خاندان سے باہر ہیں، نہ خوشی میں نہ غمی میں، نہ جا سکتے ہیں، جب کشکول میں کچھ بھی نہ ہو پھر انسان کیا کرے؟ پھر کہتے ہیں یار وہی ہوگا جو منظور خدا، اللہ دے گا اپنے حبیب کا صدقہ۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ اس حالات میں اور ایسی سختیوں کے بعد بھی اللہ کا شکر کرنا اور اسی سے ہی امید اتنی ہی پکی رکھنا، بے شک اس سے زیادہ حسین بات تو نہیں جناب، وہ رحیم بھی ہے وہ کریم بھی ہے، بے شک بے شک۔ جب دے گا تو انشاءاللہ صدقہ پنجتن پاک کا دے گا۔ یہ بتائیں کہ ابھی اگر آپ کو برا نہ لگے، ابھی کتنے پیسے کما لیتے ہیں آپ مہینے کے یا دن کے؟ یہ ہماری ہوائی روزی، ہاں 1200 1300 1400 بن جاتا ہے، دن کا بن جاتا ہے، دن کا ہفتے میں کبھی کبھی نہیں بھی بنتا، اتوار والے دن جناب 400 500۔ کتنے دن کام کرتے ہیں ہفتے میں آپ؟ میں 7 دن چھٹی نہیں کرتا، آخری چھٹی کب کی تھی؟ نہیں کی، چھٹی نہیں کی؟ نہیں کرتا، کیونکہ جناب چھٹی کا ٹائم نہیں ہے، اگر چھٹی کرتے ہیں تو بچے بھوکے مرتے ہیں، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، 400 500 مل جاتا ہے۔ تو روز شوکت بھائی کی زندگی کا حصہ تو یہ ہے کہ روز کام کروں گا تو دن گزرے گا، اگر سکون کے لیے چھٹی کر لی تو دن نہیں کٹے گا۔ نہیں کرتا سر، کیا کریں، وسائل نہیں ہے۔ یاد پڑتا ہے آخری چھٹی کب کی تھی آپ؟ دیکھو جناب، کبھی انسان ہے، کبھی غمی ہو جاتی گاؤں خاندان میں، پھر لازمی چھٹی کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ایسی سچویشن ہے جی کہ میں ہے تو نہیں تو پھر کیونکہ چھٹی کا مطلب اس وقت آپ کی کتاب میں تو نقصان ہے، کیا کریں۔ تو تھکاوٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، موسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جناب۔ دیکھو بارش میں ہم آ جاتے ہیں، فل بارش ہوتی ہے، بیٹھے ہیں۔ اچھا شوکت بھائی، انسان ہے، شیطان بھی ہے، کبھی دماغ میں کوئی ایسا آئیڈیا آیا ہے کوئی غلط کام کرنے کا، کوئی 2 نمبری کرنے کا، یا ایسے ذہن میں ایک آتا ہے نا کہ یار کوئی 2 نمبری کر لیتا ہوں جس سے پیسے بن جائیں؟ نہیں جناب، الحمدللہ ہمارے والد صاحب اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، آمین، انہوں نے بولا بیٹا ہاتھ مانگ کے بھیک مانگ کے کھا لینا، زندگی میں چوری نہیں کرنا، بے ایمانی نہیں کرنا، بھلے پانی کے ساتھ کھانا کھا لینا، یہ غلط کام نہیں کرنا۔ واہ
क्या अल्हम्दुलिल्लाह वो मर गए, हमने मरना है। बेशक। हमारे माँ बाप तो हमें ये सबक दे गए, और क्या सबक दे गए? हमने नहीं करना। इतनी उम्र हो गई है, हमने किसी के 10 रुपये भी नहीं खाए। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज़्यादा तो सुकून किसी चीज़ में ही देखो नहीं जी, है कि अगर आपने किसी का पैसा नहीं देना है। देखो जी, कब्र का अजाब बहुत बड़ा है। इंसान अगर छोटी छोटी बातों को देखे तो बड़ी बरीकी है। तो रात को जब सोते हो तब तो बड़ी गहरी नींद आती होगी क्या आप। करें जनाब, आखिर इंसान है, थकावट तो होती है, बैठ बैठ के थकते भी जाते हैं। तो अभी आप कह रहे हैं कि आप दिन का 1000-1300 रुपया कमा लेते हैं। शुक्र अल्लाह। तो हम हिसाब ये जोड़ लेते हैं कि आप महीने के 35-40 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। 30 दिन के हिसाब से अगर लगाएं तो आप कुछ 40-40 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। अब अभी भी ऐसी लगता है कि बड़ा मुश्किल है दिन गुजारना? जी जनाब, देखो अगर महंगाई को देखो तो बड़ा मुश्किल है। 1000-1200 कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, बेशक कुछ भी नहीं। 1000-1200 रुपये तो घर में डिसाइड कैसे होता है कि खाना क्या पकाना है? क्या रोज़ के हिसाब से सोचते हैं? देखो जी, दाल रोटी तो है ना, फिर सबसे बड़े हमने खाया है पाए। कभी आपने शायद नहीं खाया, हम डेली खाते हैं पाए। ठीक है, घर पे बने हुए पाए। पाए हम बोलते हैं आलू को। आलू बहुत सस्ता है। अच्छा जी, पाए को आलू कहते हैं? जी सॉरी, आलू को पाए कहते हैं जी। वजह है कि वो बच्चे कहते हैं जी आलू बहुत सस्ता है जनाब, 5 किलो मिल जाता है, जब दिल करे बना के वो खा लेते हैं। तो आप आलू का सालन और घर की पकी हुई रोटी, आलू और दाल। ठीक है। कभी कभी हफ्ते में एक दफ़ा अल्लाह पाक चांद दे देता, अच्छा काम लग जाता है तो मुर्गी खा लेते हैं, ठीक है। वरना ज़्यादा आलू और दाल। शौकत भाई, कोई ज़िंदगी का कोई ऐसा वक्त सख्त हो या अच्छा हो या खुशी का हो जो बड़ा यादगार हो, जो आप अकेले कभी बैठते हो तो याद करते हो उस वक्त को? देखो जी, जब इंसान अकेला बैठता है सबसे ज़्यादा आज के दौर में पहले माँ बाप याद आते हैं, फिर भाई याद आते हैं। माँ बाप याद आते हैं, शौकत भाई भी याद आते हैं। अच्छा, क्योंकि भाई भाई हैं जैसे भी हो। तो शौकत साहब जो 5 बच्चों के वालिद हैं, इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनको आज भी अपने माँ बाप बेशक उसी तरह याद आते हैं। उसी तरह क्या याद आता है उनके बारे में? देखो जी, कभी कभी इंसान जब सोता है, अकेला होता है, तो कहता है काश हमारी माँ होती या बाप होता तो हमारे साथ ये करता। वक्त ऐसा आ गया है, इंसान क्या करे। माँ का लाड याद आता है? माँ बाप, देखो जी, माँ बाप किसको नहीं आती है। कभी कभी हम बैठते हैं, हम कहते हैं जी हम काश हमारा वालिद साहब जिंदा होता, हो सकता है हमारा वालिद साहब कुछ करता हमारे लिए, हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते। लेकिन कभी कभी दिल में बैठते हैं यार काश 2 जमातें पढ़ लेते, 2 बातें कर लेते किसी को। लेकिन ये अच्छा शौकत भाई, मैंने ना हम क्योंकि ये इस तरह हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं, एक चीज़ मैंने आप सब लोगों से बात करते हुए ये नोटिस की है कि आप सब लोग इस बात को कहते हैं कि यार काश हम पढ़ लेते। मतलब आप लोग को इस बात का महसूस होता है कि यार अगर हम थोड़े भी पढ़े लिखे होते तो हम शायद बेहतर होते। जनाब देखो, ये आप सब ऐसे, ये कैसे आपके जहन में आती है बात? इंसान जो पढ़ा लिखा होता है ना, बहुत शऊर वाली बात करता है, अदब वाली बात करता है, सोच समझ के वो बात करता है तो आगे वाले को पता चले। जो अनपढ़ जहल मुझ जैसा होगा उसको क्या पता अंगूठा क्या है, उंगली क्या है, वो जो मुंह में आएगा निकाल देगा। इन बातों में ही एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आते होंगे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आपके पास आते होंगे मदद करने के लिए कहीं से भी। देखो अल्लाह के प्यारे हैं ऐसे, कभी कोई ऐसी किसी ने मदद की है जो आपने कहा यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? देखो जी, कभी कभी अल्लाह पाक ऐसा कोई फरिश्ता भेज देता है कि एक इंसान परेशान बैठा होता है। कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो अगर आप बताना आ जाते हैं। बीच में मेरे को एक टेंशन थी, ठीक है, वालदा की दवाई के वसाइल थे, बस अलहम्दुलिल्लाह पढ़ा, 3 कुल पढ़े और पढ़ के मालिक ने कोई ऐसा एक बंदा भेजा
उन्होंने बोला जी ये लें, ये मेरी तरफ से चाय पी लें। अच्छा, और वो आपके पास किसी काम से आया था या? नहीं, वैसे आया था। अच्छा जी बस आप बैठे हुए थे जी और अच्छा बस वो ऐसे ही आया और आपकी मदद करके वो चला गया। जी आप उसको नहीं जानते? नहीं वो आपको नहीं जानता, उसको ये भी नहीं पता था कि आप पे कोई परेशानी है? जी नहीं पता, सिर्फ अल्लाह को और मेरे आपको रब को पता है, मेरा ईमान है। अगर आप परेशान बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, 3 कुल पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ें, मालिक वो करीम है। बेशक। अच्छा शौकत भाई, आपको क्या लगता है कि एक कामयाब इंसान की क्या उसका मतलब है? आप एक किस चीज़ को समझते हैं कि यार अगर एक इंसान के पास ये है या वो यूं करता है तो वो कामयाब है आपके नज़रिए में? सबसे बड़ी बात है इंसान जो मेहनत करता है। एक बंदा कमा रहा है अपनी दाल रोटी अपनी मेहनत से खुदाई के साथ, ठीक है। एक कमा रहा है झाड़ू के साथ, ठीक है। एक कमा रहा है पेंसिल की मार, ठीक है। ये तो रब के निज़ाम है ना जी। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो इंसान काम करता है चाहे वो कोई भी काम, वो कामयाब है अगर वो मेहनत से हलाल कमाए, ये कह रहे हैं आप? बेशक। ज़बरदस्त। इससे ये वाली बातें जिससे इंसान बड़ा सुकून में आ जाता है, अगर वो इस बात को मान ले कि यार मैं मेहनत करता हूँ जी, मैं हलाल कमाता हूँ, बेशक, तो मैं कामयाब हूँ और जहाँ भी हूँ कामयाब हूँ। जनाब मैं जो कुछ कमाता हूँ मैं मुतमईन हो जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का। वाह। अच्छा शौकत भाई, यही बातें थी जो मैं करना चाह रहा था। आपने कहा कि आपके दोस्त भी नहीं है, तो आप समझे कि आज आप एक दोस्त के साथ थोड़ी देर अपने काम में से निकाल के बैठे। अभी जानने से पहले ये बहुत सारे लोग देखेंगे, जितने भी लोग ये देखेंगे और आपको जानेंगे और उनको पता लगेगा कि हमारे शौकत भाई क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो कोई बात अगर आप अपनी दिल की करना चाहें या आपके दिल में हो तो प्लीज़ आप हमसे वो बात कर सकते हैं। जनाब दिल की बात तो देखो, इंसान में ख्वाहिश बहुत होती है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ मालिक मेरे को इतना दे कि मेरा इज्जत से एक कमरा बन जाए और मैं उम्रा कर लूँ। बस ये ख्वाहिश है, बस ये ख्वाहिश है कि एक कमरा बन जाए, छत आ जाए जी, और मेरा उम्रा हो जाए, बाकी अल्लाह मालिक है। बाकी अल्लाह मालिक। शौकत भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा फिर से मैं अदा करना चाहता हूँ कि आप आए और आपने हमें अपने बारे में बताया। बात यह है कि नज़रों से तो सब एक दूसरे की गुजरते हैं, लेकिन 2 मिनट बैठ के बात करने से जी बहुत कुछ पता लग जाता है। हमें तो पता लगा और उम्मीद है कि देखने वालों को भी बहुत पता चलेगा। शौकत भाई बस मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें ये बता दें कि आप कहाँ होते हैं या कहाँ बैठ के काम करते हैं? मिस्री शाह दूध वाली दुकान के साथ, मिस्री शाह मज़ार के सामने जी दूध वाली दुकान है जी, उसके पास मेरा ठिया है। उसके बाद आपका ठीक है। आपका कोई नंबर है जनाब? मोबाइल? मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मोबाइल, क्योंकि मैंने मोबाइल रखा ही नहीं, ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने वही कमाया जो मैंने आपको बताया, अपने बच्चों में खुशहाल हूँ। हम जैसे लोग तो कहते हैं कि जी मोबाइल 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो हम तो सर फाड़ने पे आ जाते हैं कि यार मोबाइल ऑन करो सर, और आप इतने सुकून में कि आप कहते हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपका फिर से, मेहरबानी। और अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, मालिक आपके ज़िंदगी दराज करे, आपके भाइयों की आपकी बड़ी मेहरबानी। मुझ ना चीज़ को बुलाया, नहीं बड़ी मेहरबानी। अल्लाह बहुत शुक्रिया शौकत भाई।